بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تپدک ایک سنگین مرض ہے، یہ ایک جرثومے سے لاحق ہوتا ہے جو ناک، منہ اور ہوا کی نالی کے ذریعے پھیپھڑوں میں جا بیٹھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تقسیم ہو کر لاکھوں کی تعداد میں پھیل جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں ان جرثوموں کے اجتماعات سے نشان سے بن جاتے ہیں جو دراصل سوجن اور بافت کی غیر صحت مندانہ تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کی علامتیں اور اسباب کیا ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر تپے دق کسی بھی جگہ جسم میں لاحق ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر اس کا نشانہ پھیپھڑے، انتڑیاں، ہڈیاں اور غدود بنتے ہیں۔ پھیپھڑوں کی تپے دق وسیع طور پر پائی جانے والی بیماری ہے۔ اس سے جسم شدت سے متاثر ہوتا ہے اور مریض اپنی طاقت، رنگ اور وزن کھونے لگتا ہے۔ دیگر علامات میں جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ بخار ہو جاتا ہے۔ بخار کی کیفیت خصوصاً شام کے وقت طاری ہوتی ہے۔ بار بار کھانسی اور آواز کا بھاری پن لاحق رہتا ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ کندھوں میں درد ہوتا ہے۔ بد ہضمی، سینے میں درد اور تھوک میں خون واضح قسم کی علامتیں ہیں۔ قوت مدافعت میں یا جسمانی نظام میں کمزوری اس مرض کا اصل سبب ہے۔ قوت مدافعت میں کمی نامناسب اور ناکافی غذاؤں، کم روشنی اور غیر ہوادار گھروں میں رہائش کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے۔ دیگر اسباب میں ٹھنڈ لگ جانا، نیند کی کمی ہونا، آلودہ ہوا، تساہل کی زندگی، زیادہ کام، تمباکو نوشی، شراب اور دیگر نقصان دہ مشروب پینا شامل ہے۔ یہ عوامل مختلف قسم کے جراثیم کی نشو نما کے لیے فضا سازگار بنا دیتے ہیں۔ ان میں تپے دق کے جراثیم بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم کسی بھی جسم میں موجود ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے افراد کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے جو بھرپور صحت اور قوت مدافعت رکھتے ہیں۔ تپے دق کا علاج کیسے ممکن ہے؟ تپے دق کے علاج کے لیے بنیادی طور پر شفا بخش عامل کیلشیم ہے، اور جسم کو نامیاتی کیلشیم مہیا کرنے والا سب سے اچھا ذریعہ دودھ ہے، اس لیے اسے وافر مقدار میں پینا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق صرف دودھ کی غذا کا استعمال تپ دق میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تاہم علاج بالغذا کا آغاز کرتے ہوئے مریض کو ابتدا میں 3 دن تک جوس فاسٹ پر رکھا جائے۔ ان تینوں دنوں میں پھلوں کے جوسز پلائے جائیں، ان میں ترجیح سنترے کے جوس کو دیں، پھر صرف دودھ پر مشتمل غذا شروع کریں۔ جوس فاسٹ کے دنوں میں صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد سنترے کا جوس آدھا گلاس اسی مقدار میں پانی ملا کر پلائیں۔ دودھ کی غذا شروع کرنے پر بھی صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک پہلے دن میں 2 گھنٹے کے بعد 1 گلاس دودھ پلائیں، دوسرے دن 1 گھنٹے کے بعد 1.5 گلاس دودھ پلائیں، پھر دودھ کی مقدار کو بڑھاتے جائیں یہاں تک کہ مریض ہر آدھے گھنٹے کے بعد 1 گلاس دودھ پینے کے معمول پر آ جائے۔ عام طور پر یہ مقدار 6 لیٹر دودھ روزانہ ہو سکتی ہے۔ اگر مریض خاتون ہو تو روزانہ 5 لیٹر دودھ ہی کافی رہتا ہے۔ خالص کچا دودھ جو پروسیس نہ کیا گیا ہو زیادہ بہتر نتائج مہیا کرتا ہے۔ دودھ کو ٹھنڈا رکھنے کے علاوہ گرد و غبار، مکھیوں، بو اور دھوپ سے بچایا جائے۔ استعمال سے پہلے اسے آہستگی سے ہلا لیا جائے تاکہ کریم اچھی طرح حل ہو جائے۔ دودھ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چسکیوں کے ساتھ پیا جائے تاکہ اس میں لعاب دہن بھی شامل ہو جائے۔ اس طرح کرنے سے یہ ہضم ہو جاتا ہے۔ 6 سے 8 ہفتوں تک دودھ کی غذا کا استعمال علاج کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دودھ کی غذا کے دوران آرام بھی بہت ضروری ہے، اور مریض کو دن میں 2 بار 2 گھنٹوں کے لیے لیٹے رہنا چاہیے۔ تپے دق کے مرض میں شریفہ زبردست شفا بخش پھل ہے۔ آیورویدک معالجین اس پھل سے ایک عرق تیار کرتے ہیں جو مرض تپے دق کی قیمتی دوا ہے۔ ہندوستان میں اس پھل کو سیتا پھل بھی کہتے ہیں۔
शरीफा फल के 2 दानों का गूदा और 25 अदद मुनक्का के बीज बगैर दाने पानी में धीमी आंच पर उबाल ले। जब पानी 1/3 रह जाए तो इसे छान ले और चाय के 2 चमचे, चीनी 1/4 चाय का चमचा, छोटी इलायची, दार चीनी का सफूफ मिला ले। ये मशरूब मर्द तपे दिक में निहायत मुफीद है। आंवला भी तपे दिक के इलाज में एक कीमती दवा है। ताज़ा आंवला का जूस 1 खाने का चमचा, इतनी ही मिकदार में शहद मिलाकर रोजाना सुबह पीना इस मर्ज का अच्छा इलाज रहता है। इसका बाकायदा इस्तेमाल चंद दिनों में जिस्म में कुव्वते हयात और ताकत का इजाफा कर देता है। अनानास का जूस भी इस मर्ज में मुफीद है। इससे बलगम तहलील होती है और सेहत तेजी से बहाल होती है। मादी में इसका इस्तेमाल आज के मुकाबले में तपे दिक के मर्द में बहुत ज्यादा था। माहिरीन 1 गिलास अनानास का जूस रोजाना पीने का मशवरा देते हैं। केले भी मर्द तपे दिक में मुफीद है। डॉक्टर जे मोटेलोज ब्राजील के मुताबिक कच्चे केलों का जूस तपे दिक में इस्तेमाल करे तो इलाज एक मुआजिजा बन जाता है। वो दावा करते हैं कि उन्होंने इस मर्द के पुराने मरीजों का कामयाबी से इलाज किया है जो कि मुसलसल खांसी, बहुत ज्यादा बलगम के अखराज और तेज बुखार में मुब्तला रहते थे। इस इलाज से 2 माह में उन्होंने मुकम्मल सेहत पा ली। तपे दिक के इलाज के लिए संगतरे का इस्तेमाल भी मुअस्सर है। मरीज को रोजाना 1 गिलास संगतरे का जूस, चुटकी भर नमक और खाने का 1 चमचा शहद मिलाकर पीना चाहिए। फेफड़ों में इस किस्म के नमकियाती असरात बलगम के अखराज में मदद देते हैं और जिस्म को मजीद इन्फेक्शन से महफूज रखते हैं। ड्रम स्टिक या सीजन की फलियों का शोरबा भी तपे दिक के मरीज को अफाका बख्शता है। ये शोरबा तैयार करने के लिए ड्रम स्टिक के मुट्ठी भर पत्ते 200 मिलीलीटर उबलते हुए पानी में डाल ले। फिर इस पानी को मजीद 5 मिनट तक उबलने की मोहलत दे। फिर इसे आग से उतार ले और ठंडा होने दे। थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और नींबू का जूस इस शोरबा में शामिल कर ले। रोजाना को सुबह ये मशरूब खाली पेट पीने से मर्द का तदारुक होता है। कद्दू का इस्तेमाल भी तपे दिक में मुअस्सर समझा जाता है। बंगाल टीबी सैनिटोरियम के डॉक्टर CD मेहता का कहना है कि इस मर्ज के इलाज में ये सब्जी बेहतरीन है। उन्होंने तवील तहकीक के बाद तस्दीक की है कि कद्दू का मुसलसल इस्तेमाल तपे दिक के जरासीम से तहफ़्फ़ुज़ देता है। पुदीने का ताज़ा जूस भी इस मर्द में कार आमद करार दिया गया है। चाय का 1 चमचा, ये जूस 2 चाय के चमचे खालिस सिरका और इसी मिकदार में शहद 120 मिलीलीटर गाजर के जूस में अच्छी तरह तहलील करके तपे दिक के मरीज को दिन में 3 बार दें। ये बलगम को तहलील करता है, फेफड़ों की नशोनुमा करता है, इन्फेक्शन के खिलाफ बदन की कुव्वते मुदाफ़ियत में इजाफा करता है और इसकी एक जबरदस्त अफादियत ये है कि तप दिक में ली जाने वाली अद्वियात के नुकसानदेह असरात से महफूज रखता है। ग़िज़ाई एहतियात में कुव्वते हयात में कमी लाने वाली ग़िज़ाओं से मरीज को मुकम्मल परहेज रखना चाहिए। ये ग़िज़ाएं सफेद रोटी, मैदा, सफेद चीनी, पिसे हुए अनाज, पुडिंग और डब्बा बंद ग़िज़ाएं और महफूज की गई ग़िज़ाएं हैं। इसे तेज चाय, काफी मिसालों, अचार और चटनियों से भी परहेज करना चाहिए। दीगर इकदामात में मरीज को अपना जहन और जिस्म पूरी तरह आराम की हालत में रखना चाहिए। किसी भी तरह का दबाव बहाली सेहत में ताखीर पैदा कर देगा। ताज़ा हवा इस मर्ज के इलाज में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, इसलिए मरीज को ज्यादा वक्त खुली हवा में गुजारना चाहिए। उसे हवादार कमरे में सोना चाहिए। धूप लेना भी ऐसे मरीज के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि धूप में तपे दिक के जरासीम तेजी से हिलाक होते हैं। मरीज की बहाली सेहत के लिए दीगर अहम इकदामात में दबाव से बचना जरूरी है। धीमी मालिश, गहरे सांस लेना और हल्की फुल्की मसरूफियत भी मामूल बनाया जाए। ज़हनी तवज्जो खुशगवार अमूर पर रहने से इलाज की कामयाबी नजदीक तर हो जाती है।